رمضان کے اہم کام کون سے ہیں؟ قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ اس موضوع پر بیان فرما رہے ہیں، سماعت فرمائیں۔ شکریہ۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صوم رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی او كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ، خیر و برکتوں والا مہینہ، بخشش والا مہینہ، مغفرت والا مہینہ، دوزخ سے خلاصی والا مہینہ الحمدللہ ہم لوگوں کی زندگی میں آ پہنچا۔ اللہ اس کی برکتیں نصیب فرما، ہمارے روزے تراویح تلاوت قبول فرما اور قبول فرما کر ذریعہ نجات بنا۔ یا اللہ جتنے مسلمان مرد عورت قبروں میں بے کس بے بس عاجز لاچار محتاج پڑے ہیں، سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، سب کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، ہمارے دوستوں خدمت گزاروں کی بخشش فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ 3 آدمی ایسے ہیں جن کی دعا واپس نہیں لوٹائی جاتی۔ ایک عادل بادشاہ، انصاف کرنے والا بادشاہ، ایک مظلوم، اور فرمایا ایک روزہ دار کی دعا لوٹائی نہیں جاتی، رد نہیں کی جاتی، بلکہ ہر رات منادی یہ منادی کرتا ہے، اعلان کرتا ہے، گناہگاروں سیاہکاروں آؤ، دریائے کرم جوش میں ہے، معاف کرنے والا کریم تیار ہے۔ تیرے گناہ ریت کے ذرات سے بڑھ گئے، تیرے گناہ سمندر کے جھاگ سے بڑھ گئے، تیرے گناہ پہاڑ کے وزن سے زیادہ ہو گئے، تیرے گناہ درختوں کے پتوں سے زیادہ ہو گئے، تیرے گناہ اتنے ہوئے زمین و آسمان کا خلا پر کر دیا، تیرے دفتر گناہوں کے منتہا نظر تک نظر آتے ہیں۔ فرمایا رحمتوں والا مہینہ لے آیا ہوں، کرم والا، بخشش والا، مغفرت والا، توبہ کرنا تیرا کام ہے، دریائے کرم میں غوطہ دے کر معاف کرنا میرا کام ہے۔ کس قدر کریمی ہے، کس قدر رحیمی ہے، اللہ کو اپنے بندے سے کتنا پیار ہے، کتنا انس ہے، کتنی محبت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کوئی بندہ ایک دفعہ کہتا ہے یا اللہ، 10 مرتبہ آواز آتی ہے لبیک یا عبدی، او میرے بندے مانگ کیا مانگتا ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے مانگنے والوں نے بڑا کچھ مانگا اور اللہ تعالیٰ کریم ہے، عطا کیا۔ ایک آدمی مدینہ منورہ سے باہر نکلا، احرام باندھا،
तलबिया पुकारने लगा लब्बैक लब्बैक लब्बैक। एहराम बांध कर कहने लगा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। ओ मेरे परवरदिगार मैं हाजिर हूँ, बेनियाज खालिक व मालिक मैं हाजिर हूँ, तेरे दरबार में आया हूँ, माफी मांगने आया हूँ, गुनाहों का ढेर खत्म कराने आया हूँ, गुनाहों के दफ्तरों को छुपाने आया हूँ। सत्तारी फरमा। गैब से आवाज आई ला लब्बैक, तेरी हाजिरी मंजूर नहीं। एक नौजवान ने भी सुनी, वो कहने लगा बड़े मियाँ इस गर्मी में अगर हाजिरी मंजूर नहीं, मैंने भी आवाज सुन ली, क्या करोगे तकलीफ उठाकर, क्या करोगे मुसीबत में जाकर, क्या करोगे परेशानी में जाकर, जब हाजिरी मंजूर नहीं तो फिर धक्के खाने का फायदा क्या। बड़े मियाँ ने रो दिया और कहने लगा नौजवान तू एक दिन में यह आवाज सुनकर घबरा गया, मुझे यह आवाज सुनते सुनते 53 साल गुजर गए। हर साल आता हूँ, आवाज लगाता हूँ लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। गैब से ही आवाज आती है ला लब्बैक। 53 साल गुजर गए आवाज सुनते सुनते, पर मेरे पास भी कोई दूसरा दरवाजा नहीं, कोई दूसरी चौखट नहीं, कोई दर नहीं, कोई मेरा चाहने वाला नहीं, मेरा खालिक कोई नहीं, मेरा मालिक कोई नहीं, मेरा दाता कोई नहीं, मेरा महबूद कोई नहीं, मेरा पालनहार कोई नहीं। मंजूर हो या ना हो मेरा काम है सर झुकाना, उसकी चौखट पे जमीने न्याज झुकाना, अपने माथे को रगड़ना। मेरा काम मंजूर कराना नहीं, मेरा काम तू बंदगी करना है। आवाज आई आज हमने यकदम 54 हज कबूल कर लिए। इतनी सी बात कहलवाना चाहते थे, तू कह दे मेरा कोई नहीं, मेरा कोई नहीं, कहां जाऊं, किसकी मिन्नत करूं, किसकी खुशामद करूं, किसके दरवाजे पे जाऊं, किसकी चौखट पे जाऊं, किसके घर जाऊं, और दर कोई नहीं, घर कोई नहीं, मालिक कोई नहीं, खालिक कोई नहीं। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब बंदा ये कहता है तेरे सिवा मेरा कोई नहीं, अर्श हिलने लग जाता है। अर्श के सामने एक सतून है वो हिलने लग जाता है। अल्लाह पाक पूछते हैं तू क्यों हिला, कहता इलाही माफी मांग रहा है, रो रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह रहा है, उसकी बख्शिश हुई नहीं, मैं कैसे ठहर जाऊं। रोजे की कदर और कीमत का आपको पता ही नहीं। हदीस शरीफ की किताबों में है अजाब कब्र उठा लिया जाता है, मुर्दों से कब्र का अजाब उठा लिया जाता है चांद नजर आते ही। मुर्दे अर्ज करते इलाही ये चैन कैसा मिला, ये छुट्टी कैसे मिली, ये राहत कैसे मिली, ये सुकून कैसा मिला, ये आराम कैसा मिला। इतनी उम्र गुजर गई जलते जलते तबाह बर्बाद होते होते, ये आराम कैसा आया, ये तकलीफ कैसी खत्म हुई, ये सांस कैसा मिला, ये हमें दुख कैसा चला गया, ये सुख कैसा मिल गया। जवाब मिलता तुम्हें पता नहीं, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पे रमजान का चांद नजर आ गया। रमजान की बरकतें जिंदों से गुजरकर मुर्दों तक पहुंची, कब्र वालों तक पहुंची बरकत। जहन्नुम के दरवाजे बंद करा दिए जाते हैं, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और हुक्म होता है जन्नत को आरास्ता करो, जन्नत को मुज़य्यन करो, जन्नत को सजा दो। इसलिए मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत रोजे रख रख कर आ रही है, जन्नत को तैयार कर दो। इसलिए कहता है कि तेरे करम से बेनियाज, तेरे करम से बेनियाज और कौन सी शय मिली नहीं। तेरे करम से बेनियाज
कौन सी शय मिली नहीं, झोली ही मेरी तंग है, झोली ही मेरी तंग है, पर तेरे यहाँ कमी नहीं, झोली ही मेरी तंग है, पर तेरे यहाँ कमी नहीं। मुझे मांगना नहीं आता, मुझे दामन फैलाना नहीं आता, मुझे झोली फैलानी नहीं आती। तेरा खजाना बड़ा वसी है, इतना खजाना है सारी दुनिया को खिला खिला कर करोड़ों साल गुजर गए खिलाते पिलाते, करोड़ों साल गुजर गए जिंदगी देते, करोड़ों साल गुजर गए सूरतें सीरतें तकसीम करते, आंखें तकसीम करते, जुबान तकसीम करते, लब तकसीम करते करते आज तक मालिक के खजाने में जर्रा बराबर कमी नहीं आई। यह है तौहीद के अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं। दुनिया में तो कोई तुम्हें नजर आते हैं शिरक की लानत में बड़े जल्दी गिरफ्तार हो जाते हो, मर्द भी औरत भी पढ़े लिखे भी। और यूं अकल काम नहीं करती कि जो खुदा माँ के पेट में तंदुरुस्ती देता है, आंखें देता है, कान देता है, नाक देता है, जुबान देता है, वो बाहर तेरा इंतजाम नहीं कर सकता। फरमाया यखलुकुकुम फी बुतूनि उम्महातिकुम खल्कम मिन बादि खल्किन फी ज़ुलुमातिन सलाहात। अल्लाह फरमाते हैं वो जालिम जवान होकर बकवास करता है, डरिया बन गया, कम्युनिस्ट बन गया, आज मेरी कुदरत को नहीं मानता, मैं तो तुझे 3 अंधेरों में पालता रहा। माँ के पेट का अंधेरा, रहम का अंधेरा, जिल्ल का अंधेरा, मैंने तेरी वहां खबरगिरी की, तेरी भूख का मुझे पता चला, तेरी प्यास का मुझे पता चला, तेरे दुख दर्द का पता मुझे चला। कोई नहीं जानता था, कोई नहीं जानता था। ज़ालिकुमुल्लाह रब्बुकुम लहुल मुल्क, सब ये तेरे अल्लाह को पता है। अल्लाह फरमाते हैं आज तो तू पानी नलके से पीता है, कुएं से पीता है, बोतलें पीता है, शरबतें पीता है, जूस तरह तरह के, लस्सी दूध वगैरह पीता है। पता है माँ के पेट में तेरा इंतजाम किसने किया? दादी ने नहीं, नानी ने नहीं, बाप ने नहीं, माँ ने नहीं, रिश्तेदार नहीं, पीर ने नहीं, फकीर ने नहीं, कलंदर ने नहीं, नबियों ने नहीं, पैगंबरों ने नहीं। तुझे भूख लगने लगी, किसी को भी पता नहीं, मैं रब को पता चल गया। तू मेरा बंदा, मैं तेरा खुदा, मैं पता ना करूं तुझे संभालेगा कौन? सुम्मन शअनाहु खल्कन आखर फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। अल्लाह फरमाते माँ के पेट में खाने का इंतजाम मैंने किया, पीने का इंतजाम मैंने किया। उस वक़्त इंतजाम किया, तेरे पेट के अंदर एक पाइप फिट कर दिया, उसके जरिए ग़िज़ा पहुंचाई। वो खुराक निजिस थी, पलीत थी, नापाक थी, मैंने रोज़ी पहुंचा दी, पेट में पाइप फिट करके तेरे मुंह को पाक रखा, तेरी जुबान को पाक रखा। दुनिया में आकर नमाज पढ़ेगा, कुरान करीम की तिलावत करेगा, दुरूद पाक पढ़ेगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे कलमा तय्यबा पढ़ेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फरमाते मैंने तेरे मुंह को पाक रखा, पलीत नहीं होने दिया। और जालिम माँ के पेट में मैंने पलीत नहीं होने दिया, माँ के पेट में हराम ना खाने दिया, निजस तेरे मुंह के करीब ना आने दिया, पलीत तेरी जुबान के करीब ना आने दिया। अब नौजवान होकर शराबें पीता है, हराम खाता है, तेरी मर्जी। खुराक भी पहुंचा दी, तेरा मुंह भी पाक रखा, तेरी जुबान भी पाक रखी, हराम खाने का आदी ना बन जाए, बदमाश बनकर ना पैदा हो।
ارشاد گرامی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ پاک فرماتے ہیں تو دنیا میں پیدا ہو گیا، ماں نے اور دائی نے مل کر وہ پائپ کاٹ دیا، وہ روزی کا ذریعہ کاٹ دیا، اب کیسے روزی جائے، کیسے خوراک اندر جائے؟ بچہ ہے نومولود، زردہ کھانے کے قابل نہیں، پلاؤ کھانے کے قابل نہیں، حلوہ شریف نہیں کھا سکتا، بالکل معصوم بچہ ہے، کیا انتظام ہو؟ اللہ پاک فرماتے ہیں بھلایا نہیں، اگر ماں کے پیٹ میں میں نے سنبھالا تو ماں کی گود میں بھی میں ہی سنبھالوں گا، ماں کی گود میں بھی میں ہی سنبھالوں گا۔ توحید پکا کے لے جا، نہیں تو نہ نماز کام آئے گی نہ روزہ کام آئے گا، سب برباد ہو جائیں گے شرک کی وجہ سے۔ اللہ پر ایمان رکھ، فرمایا ماں کی گود میں سنبھالوں گا۔ کس طرح؟ فرمایا صوبائی حکومت کی منظوری کے بغیر، مرکزی حکومت کی منظوری کے بغیر، اسمبلی کی منظوری کے بغیر، وزیروں کی منظوری کے بغیر، صدر کی منظوری کے بغیر میں تجھے کیسے بھلاؤں؟ تو میرا بندہ، میں تیرا خدا۔ میں نے تیری ماں کی چھاتی میں 2 نہریں دودھ کی جاری کر دی، اور ایسی نہریں جب چاہے چلا۔ اگر ماں کو ٹیلی فون ہی کرنا پڑتا کہ جی اب بچہ سیر ہو گیا بند کر دو، تو جتنی کمائی تھی ساری یہ ایس ڈی او اور شیر اور یہ افسر ہی کھا جاتے، سارے غریب بھوکے مرتے۔ اللہ نے فرمایا نہر چلانے کے لیے بھی ٹیلی فون کرنے کی ضرورت نہیں، درخواست دینے کی ضرورت نہیں، وائرلیس سیٹ کی کوئی ضرورت نہیں۔ ٹیلی فون تمہارے دنیا کے لیے، وائرلیس تمہارے لیے، ٹیلی گراف تمہارے لیے، 100 انتظام ڈاکخانے بینک سب تمہارے لیے، مگر یہ معصوم بچہ ہے، میرا بندہ ہے، میں نہ سنبھالوں تو کون سنبھالے گا؟ فرمایا میرے بندے نہر کے کنارے پہ منہ لگانا تیرا کام ہے، نہر چالو کرنا میرا کام ہے۔ منہ لگا، صرف منہ ہٹا، نہر بند۔ کیا قربان جاؤں اس کی نعمتوں کے، اس نے پروردگار جو ٹھہرا، رب جو ہوا۔ فرمایا اگر یہ نہر بند کرانے کے لیے کاک مول خریدنے پڑتے تو باپ کی ساری کمائی اسی پہ لگ جاتی۔ دیکھتے نہیں ہو یہ نپل چوسنی بازاروں میں، چائنا کی بنائی ہوئی نپل چوسنی 3 دن کے بعد خراب، امریکہ والوں کی بنائی ہوئی 4 دن کے بعد خراب، اور پاکستان والوں کی بنائی ہوئی بنانے سے پہلے ہی خراب۔ اپا کلمہ گو ہے، ہر کام کلمہ پڑھ کے کرتے ہیں۔ جب تک بدماشی نہ کریں ہمارے اسلام کا حق ادا نہیں ہوتا، جب تک ملاوٹ نہ کریں مسلمان کا پیٹ بھرتا ہی نہیں، اور بھرتا تو پھر بھی نہیں۔ قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، فرمایا قبر میں آ جاتا ہے کھوپڑی بھرتی نہیں۔ کروڑا پتی جو ہے اس کو دوسرا کروڑ چاہیے، لاکھا پتی جو ہے اس کو دوسرا لاکھ چاہیے، اربا پتی جو ہے اس کو دوسرا ارب چاہیے۔ کون مانگے؟ کون شکر ادا کرے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے تو غریب کا بیٹا، مزدور کا بیٹا، تمہارے یہاں تیری ماں کہاں سے ریفریجریٹر لاتی، فریج کہاں سے لاتی، تھرموس کہاں سے لاتی؟ امیروں کے یہاں تو بڑے بڑے گرم دودھ کے انتظام ہے، جب بچہ رویا گرم گرم دودھ پلا دیا۔ فرمایا تجھے کیا معلوم ہے پو کا مہینہ، سردی کا موسم ہے، یخ موسم ہے، برف باری ہو رہی ہے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، بارش بھی برس رہی ہے، رات کی 12 بجے بھی اگر تو نے ماں کی چھاتی کو منہ لگایا، مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں نے گرم گرم دودھ پلایا۔ میں نے تیری ماں کی چھاتی کو ہی تھرموس بنا دیا۔
تو وزیر کا بیٹا تھوڑا ہی ہے، تو ڈی سی ایس پی کا بیٹا تھوڑا ہی ہے، تو ایک مزدور کا، چوکیدار کا، ریڑی والے کا، کتا ریڑی والے کا، رکشے والے کا بیٹا ہے. میں نے تو تیری ماں کی چھاتی کو تھرموس بنا دیا. اور کبھی کبھی چینی کی بڑی قلت ہو جاتی ہے تو فرمایا ماں اپنی چائے کے لیے چینی لایا کرے، تیرے باپ کے لیے چینی شکر لایا کرے، خریدا کرے، ڈیپو پہ جایا کرے، دکانوں سے لیا کرے، حلوے کے لیے چینی خریدو، کھیر کے لیے خریدو، اور چائے کے لیے چینی خریدو. پر مجھے اپنی کبریائی کی قسم 2.5 برس تک تو نے ماں کا دودھ پلایا، میں نے تیری ماں کے چھاتی میں شوگر مل قائم کر دیا. ایک دن بھی پھکا دودھ نہیں پلایا، اندر ہی اندر میں نے ضرورت کے مطابق میٹھا بنا کر کے ملا کر تجھے کھیر پلایا. جو خدا ماں کی چھاتی میں شوگر مل قائم کر دے، جو خدا ماں کی چھاتی کو تھرموس بنا دے، جو خدا ماں کی چھاتی کو ریفریجریٹر بنا دے، وہ خدا کہتا ہے آ میری عبادت کر، میرا قرآن پڑھ، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو مان، فرمان کو مان. اور یوں کہتا رہے ہر وقت سر بسجود ہوں مگر، سر بسجود ہوں مگر عزم میں پختگی نہیں، سر بسجود ہوں مگر عزم میں پختگی نہیں، اور قائل بندگی تو ہوں قابل بندگی نہیں، اور قائل بندگی تو ہوں قابل بندگی نہیں. او میری پروردگار کیا ٹھکانہ میرے گناہوں کا، کیا ٹھکانہ میرے عیبوں کا، کیا ٹھکانہ میری برائیوں کا. زمین و آسمان کا خلا پر ہو جائے بڑا شرمندہ ہوں، بڑا سیاکار ہوں، بڑا گناہ گار ہوں، تیرے کرم کے امیدوار ہوں. خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے واقعات میں لکھا ہے کوٹھے پہ بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت شروع فرما دی، جہنم کا ذکر آ گیا. ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق. جلا دینے والا عذاب، تباہ و برباد کر دینے والا عذاب. کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلود غیرها لیذوقوا العذاب. خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ اللہ کے خوف سے ڈر کر، اللہ کے قہر سے ڈر کر اتنے روئے کہ پرنالے سے نیچے ٹپکنے لگا. تجھے تو یقین نہیں آئے گا، تیرے دماغ میں خدا کا قہر کبھی آیا ہی نہیں، تو کبھی رویا ہی نہیں. تجھے کیا پتا رونے والوں کی آنکھیں گل گئی، رخساروں پہ بہ بہ کر آنسوؤں نے نالیاں بنا لی تھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے. ایک آدمی نیچے سے گزرا، اس کے پٹکے پہ قطرے ٹپکے، ناراض ہو کر کہنے لگا اوئے کون ہے کوٹھے پہ میرا کپڑے پلیت کر دیے. آواز آئی میں حسن بصری کے آنسوؤں کا پانی ہے، میں حسن بصری کے آنسوؤں کا پانی ہے. وہ بھی قدردان تھا، گھر گیا، بیٹی کو کہنے لگا یہ میری پگڑی، یہ میرا صافہ سنبھال کر رکھ دے، دھونا نہیں، جب میری موت آ جائے میرے کفن میں رکھ دینا. اللہ میرا پوچھے گا دنیا سے کیا لایا، عرض کروں گا میں رو نہیں سکا، ایک رونے والے کے آنسوؤں کی ٹپکی ہوئی پگڑی ساتھ لے کے آیا ہوں. اسی کو اسی لیے فرمایا تم نے روزہ رکھا میرے لیے، ہر عبادت کا بدلہ فرشتوں سے دلوائیں گے. نماز کا بدلہ فرشتوں اٹھو محلات دے دو، سونے چاندی کے مکان دے دو، مشک و عنبر زعفران کے گارے کے بنے ہوئے محلات دے دو، اتنی نہریں دے دو، اتنے مکان دے دو، اتنی حوریں دے دو، زکوٰۃ کے بدلے میں یہ دے دو.
खैरात के बदले में वो दे दो, जितनी भी इबादत है सारियों का बदला फरिश्तों से दिलवाएंगे। जब आएगी रोजे की बारी, जब रोजे की बारी आएगी, अल्लाह फरमाएंगे फरिश्तों रोजे का बदला देना तुम्हारे बस का कहाँ है, रोजे का बदला जन्नत में कहाँ है, रोजे का बदला महल्लात में कहाँ है, रोजे का बदला जन्नतुल फिरदौस में कहाँ है। मेरे बंदे ने रोजा मेरे लिए रखा, उसका बदला भी मैं अपने हाथों से दूंगा। रोजे की जजा, रोजे का बदला, रोजे का सवाब मैं अपने हाथों से दूंगा। और एक रिवायत में यहां तक फरमाया दूंगा क्या, रोजे के बदले में मैं रब की जात मौजूद है, मांग क्या मांगता है। ओए ओए ओए, देना लेना क्या, फरमाया मैं हूं, रोजे की जजा मैं हूं, रोजे का बदला मैं हूं, रोजे की फजीलत मैं हूं, रोजे की जजा देने वाला मैं हूं, मेरी जात मौजूद है, मांग क्या मांगता है। जो रोजे नहीं रखते उन्हें क्या कदर, उन्हें तो पता ही नहीं ना। कई सफर में बीमारी में सोच लेते हैं यार कज़ा रख दूंगा, कज़ा ही निकाल दूंगा। ये मसला हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने समझाया। किसने? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने समझाया। ये जो दिल तसल्ली कर लेता है ना, सफर है कज़ा निकाल दूंगा, सफर है बीमारी है कज़ा कर दूंगा, ये है। हजरत अली शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक आदमी ने एक रोज़ा कज़ा कर दिया, एक आदमी ने रमज़ान के महीने में रोज़ा कज़ा कर दिया, फिर उसकी कज़ा निकालने के लिए रोज़े रखने लगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ुबान से ये मालूम हुआ, और रिवायत के ये अल्फाज हैं कि सर्दी गर्मी एक दिन भी ना छोड़े, 100 बरस तक रोज़े रखता रहे। हज़रत अली कसम खा के फरमाते हैं रमज़ान के रोज़े की बरकत को फिर भी शामिल नहीं हो सकता। 100 साल कभी भी तरक ना करे, सर्दी गर्मी सफर हदर रखता रहे, रखता रहे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का ये फैसला है। 100 साल रखने के बाद भी रमजान के एक रोजे में जो बरकत मिलनी थी, जो रहमत मिलनी थी, जो अल्लाह की करीमी हासिल होनी थी, वो 100 साल के बाद भी नहीं हो सकती। इसलिए क्या मालूम है अल्लाह पाक कितनी करीमी फरमाने के लिए तैयार हैं। इस माह मुबारक में नमाज का सवाब 27 गुना 700 गुना बढ़ा दिया जाता है। नफिल का दर्जा फर्ज के बराबर और फर्ज 700 फर्ज के बराबर। एक मर्तबा सुभान अल्लाह को 700 मर्तबा सुभान अल्लाह कहने का सवाब। इसलिए मुझे शिकवा है मर्दों से औरतों से कि रमज़ान के कई रोज़े चले गए, काम भी करो, कपड़े की सिलाई भी करती रहो, बर्तन भी धोती रहो, रोटी पकाती रहो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, इस्तिग़फ़ार, दुरूद शरीफ, ज़ुबान कुछ ना कुछ करती रहे, करती रहे। मगर ये मैंने बयान कर दिया और आप लोगों ने सुन लिया, है बड़ा मुश्किल। हाँ, छोकरी काम करती हुई या लड़के काम करते हुए क्या नहीं करेंगे, जब 80 साल का बुढ़ा भी बैठा हुआ ले बड़े मियाँ कब्र की तैयारी कर रहे हैं, कब्र में लत्तें लटक रही हैं और कंजरी अंदर घुसी हुई है। बाज मर्तबा तो मुंह से ढोलक भी बड़े मियाँ बजाते हैं, नहीं उंगली पैर कुछ न कुछ मारते रहते हैं। हाय हाय, कौन सा वक्त आएगा तेरा तैयारी करने का। इसलिए मजजूब कहता कि हुस्न जाहिर पे अगर तू जाएगा, हुस्न जाहिर पे अगर तू जाएगा, आलम फानी से धोखा खाएगा। ये मुनक्कश सांप है डस जाएगा, वरना फिर याद रख, वरना फिर पछताएगा। ये जितने भी औरतों के शैदाई हैं, आंखों के शैदाई, चेहरे की शैदाई, होठों की सुर्खी के पे मरने वाले, आंखों की स्याही पे मरने वाले, चाल पे, टोर पे, सुडूल पे, जितने भी ये मरने वाले लोग हैं, इन सब को पता है कि दुनिया कहाँ तक है और किस हाल तक है।
وہ پروردگار جس نے تجھے پیدا کیا، پچھلے سال رمضان کے مہینے میں آج کے دن میں کروڑوں آدمی زندہ تھا، کھا رہے تھے، پی رہے تھے، بدماشی کر رہے تھے، چوری کر رہے تھے، لوفری کر رہے تھے، رشوت بٹور رہے تھے، سال بھر میں مختلف بہانوں سے عراق کے جنگ میں، ایکسیڈنٹوں میں، مصیبتوں میں، بیماریوں میں، اسپتالوں میں نہ جانے کتنے مر گئے، اگلے سال تم مر جاؤ گے۔ توبہ نہیں کرتے؟ کون سا وقت آئے گا جب تم توبہ کرو گے؟ روٹھے رب کو منا، قرآن کی تلاوت کر۔ اللہ فرماتے ہیں رمضان قرآن یشفان الی یوم المیزان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان اور قرآن دونوں سفارشی ہیں، پکے دوست بنا لو، پکے دوست بنا لو، وفادار دوست، اتنے وفادار۔ یوں آتا ہے کتابوں میں گھر والے، خاندان، قبیلہ، برادری، اولاد، وہ بچے جن پہ مرا کرتا تھا، وہ بچے جن پہ رات دن مرتا تھا، وہ بھی قبر میں ڈال کے چلے گئے، سب رخصت ہو گئے۔ نکیرین قبر میں آنے والے فرشتے زمین پھاڑتے ہوئے آ گئے اور انہوں نے سوالات کی بوچھاڑ کی، تو وہیں ایک نوجوان بیٹھا ہوتا ہے، سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے گھبرانا، جواب میں دوں گا، تو گھبرائیو نا، میں جواب دوں گا تیری طرف سے۔ انہوں نے کہا بھئی خاندان، بیوی، بچے، بھائی، داماد، بھانجے، بھتیجے سارے تو پھینک کے چلے گئے، تو کون ہے؟ انہوں نے کہا یاد کر، میں وہ ہوں جس کو پڑھتا ہوا صبح کو اٹھا کرتا تھا اور جس کو پڑھتا ہوا سویا کرتا تھا، میں اللہ کا قرآن ہوں، جس سے تو نے یاری لگائی تھی، جس سے تو نے دوستی لگائی تھی، بے وفا نہیں ہوں، سب چلے گئے، میں نہیں جاؤں گا، جب تک تجھے جنت میں نہ پہنچا دوں تیری ساتھ رہوں گا۔ سورہ تبارک الذی ہوں جس کو پڑھے بغیر تجھے نیند نہیں آتی تھی۔ آج قرآن پڑھنے کی فرصت نہیں ہے، قرآن پڑھنے کا مزاج نہیں ہے، اللہ اللہ کرنے کا مزاج نہیں ہے۔ جنہوں نے اللہ اللہ کی وہ ایسے لوگ تھے، اللہ اکبر، امام زین العابدین رحمہ اللہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا، سردی کا موسم ہے، یخ موسم ہے، انگیٹھی میں کولے سلگا کر اندر رکھ لیے، دروازہ بند کر دیا، نفلوں کی نیت باندھ کر قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی۔ کولوں میں آگ لگی، آگ کولا چٹخا، سامان میں آگ لگی، چھت جل گئی، مکان جل گیا، گھر جل گیا، لوگوں نے شور مچایا، حضرت دروازہ کھولو، حضرت دروازہ کھولو، یقین ہو گیا حضرت شہید ہو گئے، حضرت جل گئے۔ دروازہ توڑ کر لوگوں نے جا کے دیکھا، فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا پوتا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا پوتا، حضرت حسین کا بیٹا رضی اللہ تعالی عنہ، امام زین العابدین مصلی پہ کھڑا ہوا، اطمینان سے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ لوگوں نے کہا حضرت جی سامان جل گیا، چھت جل گئی، آپ نے نماز ختم نہ کی؟ فرمایا رے بولو، جو آگ بندے بجھا دیں، جس آگ کو مٹی بجھا دے، جس آگ کو پانی بجھا دے، میں اس کے فکر میں تھوڑا ہی تھا، میں تو اس فکر میں تھا، اس آگ کی فکر میں کھڑا تھا جسے عمل کے سوا کوئی شے نہیں بجھا سکتی۔ میں جہنم کے دردناک عذاب کی وجہ سے پریشان تھا، اس لیے مجھے پتہ ہی نہیں، سامان جل گیا، چھت جل گئی، مکان جل گیا، میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، میں نماز میں تھا، مجھے کوئی پتہ نہیں۔ کبھی لوگ ایسی نماز پڑھتے تھے انہیں کوئی پتہ نہیں چلتا تھا۔ اب تو مجھے کہ دوست ایک دن بتا رہا تھا کہ اگر ادھار لکھنے بھول جاؤں نا تو آ کے نیت باندھ لیتا ہوں، سب یاد آ جاتے ہیں۔ دکان کے ادھار اگر یاد نہ رہے لکھنے، یوں کہ مسجد میں جا کر نیت باندھ لیتا ہوں، فوراً یاد آ جاتا ہے کہ فلاں کی طرف اتنے پیسے ہیں، فلاں کی طرف اتنے پیسے ہیں۔ یہ اچھا طریقہ یاد آ گیا، نماز کی نیت باندھ دی تو ادھار یاد آ گئی۔ ہم لوگوں کا یہی اثر ہوگا اور کیا ہوگا؟ وہ تو اور لوگ تھے جنہوں نے رمضان کے روزے
3 दिन फाके पे फाका और फिर रोजा नहीं छोड़ा। सहाबा किराम के ऐसे घर हैं, पत्ते चबाने के लिए नहीं है, खाने के लिए कुछ भी नहीं, रोजे पे रोजा, फिर भी रोजा ना छोड़ा। आज अल्लाह ताला ने हजारों नियामतें अता की हैं, हजारों खाने, हजारों पीने के लिए, फिर भी अगर रोजा ना रखे तो उससे बड़ा लानती कोई नहीं। और अलल ऐलान खाने पीने वाले के बारे में तो फुकाहा ने बड़ी ताकीद लिखी है। जो सिगरेट पीता फिरे, बीमार है, शरई उज़र भी है, रोजा नहीं, बल्कि औरत मेंटली कोरस की वजह से रोजा नहीं रख सकती, जायज नहीं है रोजा रखे, लेकिन फिर भी हुक्म है, ठीक है मेरे हुक्म से तुझे ये उज़र पेश आया, लेकिन एहतराम रमजान तुझे भी रखना पड़ेगा, रमजान का इकराम तुझे भी करना पड़ेगा। खबरदार लोगों के सामने खाती पीती फिरी तो। जो खुदा जच्चा को, मेंटली कोर्स वाली औरत को अलल ऐलान नहीं खाने देता और मना करता है कि तू भी एहतराम कर। ये 2 मन की लाश, ये बड़े बड़े नौजवान, ये बड़े बड़े अफीसर, ये बड़े बड़े दौलतमंद जो अलल ऐलान खाते फिरते हैं, खुदा की कसम अगर इस्लाम की हुकूमत हो इनके सर कलम कर दिए जाएं। रमजान का एहतराम शाइरुल्लाह की वजह से फर्ज है एहतराम करना। ये अलग बात है कि आज का मुसलमान न रमजान जाने न गैर रमजान जाने, उन्होंने एक ही कर दिए। इस महीने में रमजान के रोजे का सवाब तो है ही, नफिल का सवाब भी बढ़ा दिया जाता है, खैरात का सवाब भी बढ़ा दिया जाता है, ज़कात का सवाब भी बढ़ा दिया जाता है। दिल्ली में एक आदमी था, उसका बाप मालदार आदमी था लेकिन बड़ा बखील था, औलाद को खर्चने के लिए पैसे नहीं देता था। मर गया, मौत आ गई। बेटा बड़ा खुंद की था, तुरशरू तबीयत का, तुलख तबीयत का था। अशरफियों का थैला भरा और कब्र में रख दिया, तूने जिंदगी में हमें खाने को नहीं दिया, ले अपने साथ ही ले जा, अपने साथ ही ले जा। कब्र में रख आया। बाद में परेशानी हुई, यार मैंने कोई अक्लमंदी की, बाप क्या उनको गिन रहा कोई, या बाप कोई खरीदो फरोख्त कर रहा है, गलती करी। जिंदगी में तो उसने ना दिए, मरने के बाद तू वहां रखा है, पागल है। अब तो काम आ जाते, अब तो बच्चों के काम आने थे ना। खुद ही फैसला कर लिया, चलो अब कौन सा उसने खर्च कर लिए हैं, कब्र खोद के निकाल लाते हैं। रात को गया, कसी ले गया, कब्र खोदने का इंतज़ाम ले गया और रोशनी का भी इंतज़ाम करके ले गया। वहाँ जाके जब कब्र खोदी, लहद खोल ली, तो उसने तो थैला भर के रखा था ना अशरफियों का। अब कहता है कि सर से लेकर पाँव तक एक 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 करके अशरफी, जिस तरह औरतें सितारे ताकती हैं और दुपट्टों पे, सारे जिस्म पे यूं लगी हुई, सारे जिस्म पे यूं लगी हुई हैं। तो माथे पे जो लगी थी उसको उतारने के लिए ये 2 उंगली मैंने लगाई। कहता हो इतनी आग लगी, सब कुछ छोड़ वहीं और कब्र को बंद कर, और फिर दही में रखता था, मुंह में रखता था, दवाओं में रखता था, चैन ना आया। आखिरकार शाह अब्दुल अजीज देलवी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में गया और जाकर कहने लगा, हजरत पता नहीं मेरी उंगलियों में कोई चीज निकलती है, मल्ला, फोड़ा, फुंसी, ये क्या है, चैन नहीं आती, आग लगी हुई है रात दिन। अल्लाह वाले ने कुछ पढ़ा और दम करके पूछा, अब भी है? उन्होंने कहा उसी तरह है। फिर शाह साहब ने कुछ पढ़ा और दम फरमाया, अब भी है? कहने लगा अब भी वैसे ही है। फिर तीसरी मर्तबा दम किया, पूछा अब भी है? उन्होंने कहा जी कोई फर्क नहीं पड़ा। फरमाया झूठ बोलते हो, ये मल्ला नहीं, फोड़ा नहीं, फुंसी नहीं, ये और कोई तकलीफ नहीं, जहन्नुम की आग हो सकती है, जहन्नुम की आग हो सकती है बस, और कोई चीज ऐसी नहीं जो कम ना करे। फिर बता दिया, जी शर्माता नहीं बताता हूं, बाप की कब्र में गया था, इस तरह करके पैसे रखे थे, बाप ज़कात नहीं देता था, मैंने उतारने की कोशिश की। फरमाया अब तो एक ही दवा है, जा वुजू कर,
2 रकात नफिल पढ़ और बाद में अल्लाह की कुदरत को याद कर कर के आंसू बहा, आंखों से निकला हुआ पानी इन उंगलियों को मल ले, तब खैर आवेगी। न इसकी दवा है, न दरिया में, न समंदर में, न खुश्की में, न डॉक्टरों पे, न तबीबों पे, न हकीमों पे, किसी पे इसकी दवा नहीं है। इसकी दवा आंखों में है। अल्लाह से डर कर आंसू बहा और वो मलियां। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुबारक है वो आंख जो अल्लाह के कहर से डर के रोती हो। जहाँ जहाँ आंखों का पानी लग जाता है, जहन्नुम की आग हराम कर दी जाती है। अल्लाह ताला सबके रोज़े, सबकी तिलावत, सबकी इबादत कबूल फरमाए। जिन हजरात ने मदरसे के सिलसिले में ज़कात वगैरह के पैसे जमा कराने हों, वो अलहदा जमा कराएं। ज़कात खैरात को भी। एक आदमी का 2 साल का बच्चा 2 साल से बीमार है। दुआ करें अल्लाह ताला उसको सेहत। बहुत सारे लोगों ने बीमारों के लिए कहा है। अब्दुर्रहमान की वालदा के लिए भी दुआ करें। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यदिना व मौलाना। दुरूद शरीफ पढ़ के दुआ मांगा करो। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या रहमर राहिमीन, या अकरमल अकरमीन, या हय्यू या कय्यूम, या ज़ल जलाल वल इकराम, हम सब की ख़ताओं को माफ़ फरमा। या अल्लाह, हमारी बुराइयों को माफ़ फरमा। हमारे जुर्म अज़ीम की माफ़ी अता फरमा। हमारे जुल्म अज़ीम की माफ़ी अता फरमा। या अल्लाह, सब बीमारों को शिफा अता फरमा। सब के दुख दर्दों को दूर फरमा।